Good evening, everyone. I'm Antara Deshpande. I welcome you all for the second season of India Aspires on behalf of Simple Steps Fitness Team. India Aspires is a platform for stories of the young athletes of India. Today is the third episode of the second season of India Aspires. In case you have missed out on the earlier episodes, no problem. You can check them out on our YouTube channel, Simple Steps Fitness. Simple Steps has been organizing events and activities for kids across India for the last 5 years. The age group for these kids is from 2 to 15 years. Our aim at Simple Steps is to inculcate the fitness among the kids at a very young age and to give them a feeling of accomplishment. We are also proud to be associated with the Fit India movement. In this period of pandemic, we have been coming up with various challenges for all our followers. On 26 July, Sunday, we are having yet another challenge for the fitness hungry people. It is the challenge Hungry Kya. It is a 2-minute challenge for push-ups and squats. For more details, you can go and visit our Facebook and Instagram pages. The present situation of lockdown has given us a new horizon, that is India Aspires. Through this platform, we attempt to bring into limelight the stories of young athletes of India who are doing exceptionally well in their chosen sport. In doing so, we are certain that these stories will surely inspire all of us because there is no better way of getting motivated than from each other. This is the second season of India Aspires and it has some new flavors. Firstly, we will be knowing more about the athlete. And through the athlete's corner, we will get to see some of their prized possessions. Secondly, we have a rapid fire round. And then we will be announcing the fan of the day. So viewers, get ready with your questions as the viewer who asks the best question will be honored as fan of the day. So I think let's begin. I'm having butterflies in my stomach. I still can't believe that I'm with a celebrity. Today at India Aspires, as our rising star, we have with us Miss Pritha Vartikar. She is an international table tennis player and a sub-junior nationals champion. At a very young age of 14, she has won many international, national and state level championships. She bags the second rank on national level and the first rank on the state level for under 15 girls. She has been selected in ITTF, an international tournament, to represent India. Quite a proud moment, I must say. I think you all are as much as excited as I am to listen to whatever her story is from her itself. इंटरव्ह्यू हा शब्द म्हटला ना की त्याला एक फारच फॉर्मल असं लुक येतं असं मला वाटतं. सो मी असं म्हणेन की आपण आज प्रीता बरोबर खूप गप्पा मारूयात, गपशप करूयात. काय म्हणतेस प्रीता? ऑल सेट ऑल रेडी? Yes, yes. येस. ओके गुड. सो आय थिंक लेट्स बिगिन. Yes. मला सांग प्रीता, टू स्टार्ट विथ आमच्या व्ह्युअर्स आणि मला आधी तुझ्याबद्दल समथिंग अबाउट युअर सेल्फ, युअर अचीवमेंट आणि तू जे स्पोर्ट चूज केलं ह्याच्याबद्दल थोडं सांगशील? Okay. So, my name is Pritha Vartikar. I'm national champion in under 15 and school national champion in under 14, and I have bagged total 78 gold medals in all. And Wow. 14 in district tournaments, 24 in state tournaments, and 6 in national tournaments. वाव, दॅट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आय मस्ट से. भारीच एकदम. आणि तू आता कुठल्या शाळेत जाते, कितवीत आहेस? मी PES मॉडर्न हायस्कूल इंग्लिश मीडियम आणि मी 9वीत आहे. ओके ग्रेट. सो स्कूल स्टडीज सगळं जोरदार चालू आहे. हो. मला सांग तू तुझा स्पोर्ट टेबल टेनिस हा का चूज केलास? म्हणजे एवढे स्पोर्ट्स इथे अवेलेबल आहेत. वाय डू यू थिंक ऑफ टेबल टेनिस ॲज युअर स्पोर्ट?
ऍक्च्युली माझी सिस्टर होती, ती खेळायची आधी. ओके. आणि मी जिथे ती प्रॅक्टिस करायची तिथे मी खाली ॲथलेटिक्स खेळायचे. सो बर. आय वॉज व्हेरी स्मॉल ॲट दॅट टाइम बिकॉज माझी हाईट तेव्हा पोहोचत नव्हती टेबलपर्यंत. ओके. So till 7 years I used to play athletics only. Then बर. at the age of 7 I started playing table tennis. So मी माझ्या बहिणीसोबतच प्रॅक्टिस करायचे आणि मग मी टेबल टेनिस ऍक्च्युली एक हॉबी म्हणून स्टार्ट केलं होतं खेळायला. हम्म. पण माझे हे परफॉर्मन्स यायला लागला म्हणून जरा प्रोफेशनली मग खेळायला लागले. जरा म्हणजे तू चांगलीच बाजी मारली असं म्हणायला हरकत नाही. अच्छा, म्हणजे तुझी बहीण म्हणजे सख्खी बहीण का म्हणजे अदर सख्खी कझन बहीण. सिस्टर? अच्छा, सख्खी बहीण हा, खेळते. So सख्खी. तुझ्या फॅमिलीमध्ये स्पोर्ट्स हे आहेच आहे. हा. गुड गुड. मग तुझी बहीण पण काही नॅशनल लेवलवर खेळते का काय? नाही, ती 10th मध्ये तिने सोडून दिलं. ती स्टडीज मध्ये तिची आता CA ची फायनल एक्झाम्स आहेत. ओके ओके. ग्रेट ग्रेट. आता मला सांग, तू इतकी लहान आहेस, इतकी यंग आहेस, तर तुझ्या वयाच्या मुलांना इतके डिस्ट्रॅक्शन असतात, किंवा एक तर अभ्यास म्हणून, शाळा म्हणून, किंवा मित्र-मैत्रिणी, एवढ्या गोष्टींमध्ये खूप इंटरेस्ट असतो. तर तू कसं त्याच्यावरती मात केलंस? हाऊ डू यू ओव्हरकम ऑल दॅट? की अभ्यास पण मॅनेज करायचा? अ, अभ्यास जास्त होतच नाही बिकॉज आता माझी हेच सीझनच जून टू हे असतो जॅन पर्यंत. सो मग तेव्हा बर. स्टडीजला वेळ भेटतच नाही. सो मग माझे जे शेवटचे 2 मंथ्स असतात त्याच्यातच मी फुल इयरचं कव्हर करून घेते. म्हणजे फुल इयर अभ्यासात पण स्टडी. एकदम हुशार आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 2 महिन्यात एकदम तू सगळं करून घेते म्हणजे. ॲव्हरेज. गुड. स्कूल बट हे बघ, स्कूल व्हेरी सपोर्टिव्ह, म्हणजे स्कूलच करून घेते सगळं येस, करेक्ट त्यामुळे. करेक्ट. कसं आहे, तुम्हाला एवढ्या गोष्टी करायला यू नीड सपोर्ट फ्रॉम एव्हरीबडी. फ्रेंड्स, फॅमिली, स्कूल, जिकडून मिळेल तिथनं सपोर्ट लागतो. बट व्हॉट आय एम हॅपी इज की एवढं सगळं करून यू आर ॲट द टॉप ॲट व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग. सो दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग. आय एम रिअली प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू. मला सांग, आता तू आता म्हणली 7 वर्षाची असताना सुरू केलंस खेळायला. सो हु वॉज युअर फर्स्ट कोच, आणि तुझ्या काही त्याच्याबद्दलच्या स्पेशल मेमरीज किंवा काय? ऍक्च्युली मी पहिले स्टार्टिंगला 2 मंथ्स माझ्या सिस्टर सोबतच प्रॅक्टिस करत होते. ती हम्म. मला म्हणजे दिवसातनं सकाळी दुपारी संध्याकाळी नेहमी म्हणजे प्रॅक्टिसला घेऊन जायची. ओके. सो म्हणजे मग तिचं कॉलेज चालू झाल्यानंतर मग मी मधुकर लोणारे सर आहेत, जे सिम्बॉयसिसला मी तिथे स्टार्ट केलं होतं खेळायला. सो मग ओके. तिथे पण बराच वेळ प्रॅक्टिस केली आणि जेव्हा टुर्नामेंट्स होते, माझी फर्स्ट ऍक्च्युली डिस्ट्रिक्टची टुर्नामेंट होती आणि मी फर्स्ट टुर्नामेंटलाच खूप माझा चांगला परफॉर्मन्स आला होता. बर. त्यामुळे मग ते सर पण माझ्यावर फोकस जास्त द्यायला लागले. सो मग सेम इयरला मी स्टेटला तेव्हा मला अंडर 10 मध्ये गोल्ड मेडल भेटलं होतं. वाव, मस्त. सो ती मस्त माझी मस्त. तेव्हा माझी दॅट फेवरेट वॉज हा. मेमरी आहे. ओके. आता तू म्हणजे म्हटलीस मला की हे मेमोरेबल होतं, तर तसंच अजून एवढ्या टुर्नामेंट्स तू खेळली आहे, एवढ्या तुला बक्षिसं मिळाली, तर विच इज युअर मोस्ट मेमोरेबल, मोस्ट क्लोज टू युअर हार्ट विक्ट्री तुझी कुठली आहे? आणि त्याचे काही कोणी तुला त्याच्यासाठी मोटिवेट केलं, किंवा तू त्याच्यासाठी काय काय कष्ट केलेस, हे आम्हाला थोडंसं सांग. माझी सगळ्यात मोठी विक्ट्री मी वेन आय वॉज नॅशनल चॅम्पियन बनले होते मी. बर. बिकॉज दॅट टुर्नामेंट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मी. ऑब्व्हियसली म्हणजे. आणि ऍक्च्युली ऍक्च्युली मी जेव्हा आमचा सीझन स्टार्ट झाला होता तेव्हा मी हा. इंडिया थर्ड रँक पासून चालू केलं होतं बर. ओपनिंगला. सो माझे ऍक्च्युली फर्स्ट जे 3 टुर्नामेंट्स होते ते खूप म्हणजे खूप खराब गेले होते माझ्यासाठी. सो मी त्याच्यामुळे टॉप 8च्या बाहेर गेले होते. ओके. सो मग जेव्हा आमची 3 टुर्नामेंट झाल्यानंतर मग मला म्हणजे खूप फोकस राहायला पाहिजे राहिले होते मी, कारण की
काही झालं तरी मला टॉप 4 मध्ये यायचं होतं. सो त्याच्यासाठी मी म्हणजे मेंटली पण स्ट्रॉंग राहायला पाहिजे होते. त्यानंतर फिटनेस वगैरे मी सगळं प्रॅक्टिस वगैरे सगळी वाढवली होती तेव्हा. त्याच्यावरनं म्हणजे जे सर आहेत सोमेन सर, ते पण त्यांनी पण मला खूप सपोर्ट केलं होतं त्यावेळेस म्हणजे. आणि मग माझी जेव्हा 4th आमची जेव्हा नॅशनल रँकिंग टुर्नामेंट होती, तिथे मी सेमी खेळले होते. सो सेमी खेळल्यामुळे तिथे मी तरी मी टॉप 8 मध्ये आले होते. आणि मला नेक्स्ट जी भावनगरला टुर्नामेंट होती, मग त्याच्यानंतर 5th कंटिन्युअस शेवटच्या 3 मॅचेस कंटिन्युअस होत्या, म्हणजे ठाणेवरनं भावनगर, भावनगरवरून पुढे लगेच जायचं होतं मला. ओके ओके. सो त्यामुळे मग मी तिथे सेमी खेळल्यावर मी भावनगरला गेले होते तिथे. सो मला तिथे काही झालं तरी मला टायटल मारायचंच होतं. तुला स्वतःला प्रूव्ह करायचं होतं. दॅट वॉज युअर मोमेंट. म्हणजे मला काय झालं तरी भावनगरला टायटल मारायचंच होतं. कारण की मला खूप अवघड होतं मला परत टॉप 4 मध्ये येणं, कारण की मी स्टार्टिंगचे 3 टुर्नामेंट खूप आधीच हारले होते. करेक्ट. त्यामुळे मग टायटल घेतलं होतं भावनगरला. सो मी मग तिथून जी आमची सगळ्यात मोठी टुर्नामेंट असते, मेन टुर्नामेंट आमची नॅशनल चॅम्पियनशिप असते, त्याच्यावरनं म्हणजे ते तेव्हा तिकडे खूप इम्पॉर्टन्स असतो त्याला. सो आणि हिमाचल प्रदेशला होती ती तेव्हा नोव्हेंबर मध्ये, आणि हिमाचल प्रदेशला म्हणजे ऑलमोस्ट तिथे बर्फ पडायचाच होता तिथे. सो रोज म्हणजे 3 ते 4 डिग्री सेल्सिअस तिथे टेम्परेचर असायचं. आणि त्यामुळे माझी रोज सकाळी 5:30 ला उठून 6 ला काही झालं तरी हॉलवर प्रॅक्टिसला सोमेन सरांसोबत जायचे मी. ते मला घेऊन जायचे, ते स्वतः माझी प्रॅक्टिस घ्यायचे तिथे. आणि नॅशनल चॅम्पियनशिप म्हणजे ती खूपच मोठी असते, आणि प्लेयर्स पण इतके असतात की टेबलवर आम्हाला खेळायला जागा पण नसते. त्यामुळे असं तर खूप अवघडीने तिथे मग प्रॅक्टिस कशी तरी झाली. त्याच्यानंतर मग तिथे जे खूप मोठं स्टेडियम होतं, म्हणजे ते की तिथे बाहेर हे पण होतं, ॲथलेटिक्सचं ग्राउंड होतं. सो तिथे मला सर हे करून घ्यायचे, फिटनेस करून घ्यायचे. तिथे मी हे रोज वॉर्मअप वगैरे तिथे 4-5 म्हणजे प्रॉपर ॲथलेटिक्सचं ग्राउंड होतं. 4-5 तिथे मी राऊंड्स मारायचे. माझ्याकडनं सर प्रॉपर तिथे फिटनेस करून घ्यायचे, कारण की त्या मुमेंटला एवढ्या थंडीत काही झालं तरी बॉडी गरम व्हायलाच पाहिजे, नाहीतर म्हणजे हात फ्रीज असला की मग तो हालतच नव्हता तिकडे. सो त्यामुळे मला खूप सरांनी पॅरेंट्सनी खूप असं मोटिवेट केलं होतं. त्यामुळे मग आमची जी प्री क्वार्टर फायनल्स होती मग त्या दिवशी माझी, ती पण माझी खूप टफ होती, कारण की हे ती माझी जी ऑपोनंट होती ती पण खूप चांगली होती. आणि तिथे दोन्ही साईडला ऑड रबर होते, म्हणजे पिंपल रबर होते. म्हणजे एक पिंपल रबर एक प्रकार असतो, म्हणजे त्याच्यात हे असतं की एक लॉंग पिंपल असतं आणि एक शॉर्ट पिंपल असतं. मग तिथे दोन्ही साईडला तसंच होतं. मग त्याच्यावरनं अजून ते अवघड जातं खेळायला त्यावेळेस की त्यामुळे मग ती खूप पण अशी हे खूप टफ मॅच झाली होती. असं शेवटपर्यंत कळत नव्हतं की कोण जिंकेल कोण नाही. माझी अख्खी 2 ऑल पर्यंत मॅच गेली होती. तिथे म्हणजे डिसायडिंगला असे माझे हात असे कापत होते. म्हणजे मला 2 ऑल, 9 ऑल आणि शेवटचे 2 पॉईंट होते. माझे हात कापत होते की मला खेळताच येत नव्हतं. त्यामुळे त्या 2 रॅली पण खूप अशा मोठ्या झाल्या होत्या, आणि मग त्या 2 मी पॉइंट्स घेतल्या. त्याच्यानंतर मग दुसऱ्या, आणि ती मॅच काय झाली होती की खूप आमच्या इथे खूप म्हणजे लेट शेड्यूल झालं होतं त्या दिवशी. लेट शेड्यूल झालं होतं त्यामुळे. आणि मग त्यामुळे हे आपलं 12:30 वाजले होते माझी मॅच संपायला. आणि 12:30 वाजले होते, माझं काही डिनर वगैरे तेव्हा काहीच झालं नव्हतं. मला हॉटेलवर जाऊन सगळं रात्रीचे 12:30. रात्रीचे 12:30 वाजले. हो.
रात्रीचे 12:30 वाजले होते आणि माझं डिनर वगैरे काही झालं नव्हतं आणि दुसऱ्या दिवशी माझ्या खूप इम्पॉर्टंट मॅचेस होत्या, क्वार्टर फायनल सेमी सगळ्या होत्या. सो मग मला रात्री 1 वाजला झोपायला. दुसऱ्या दिवशी 5:30ला उठून परत सकाळी 6ला हॉलवर होते मी आणि सर प्रॅक्टिससाठी. कारण की ती जी दुसरी प्लेअर होती ना, तिचं पण ऑड रबर होतो. सो माझ्याकडे एक स्पेशल दुसरी रॅकेट आहे ज्याच्यावरनं सर मला प्रॅक्टिस देतात त्या रबरशी, स्पेशली त्या रबरशी खेळायला. सो बर त्यामुळे त्यांनी पण खूप हेल्प झाला मॅचच्या आधी, की त्या एकदा रबरवर प्रॅक्टिस झाली की मी सेट झाले होते त्या रबरवर. आणि मग जेव्हा क्वार्टर फायनल्सची मॅच होती ती माझ्यासाठी, कारण की डू ऑर डाय मॅच होती. कारण की जर मी ती हरले होते तर मी इंडिया टीमच्या बाहेर होते आणि मला काही करेक्ट झालं करेक्ट. तरी मला यायचंच होतं. सो त्यामुळे मला ती डू ऑर डाय मॅच होती आणि मी म्हणजे खूप प्रेशर होतं त्यावेळेस माझ्यासाठी. आणि मी कंटिन्युअस डाऊन होते, 1-0 डाऊन होते, मग 1-1 झाला, 2-1 डाऊन होते. 2-1 डाऊन मी 10-9 डाऊन होते. मला असं कळत नव्हतं मी काय करू काय नाही. कारण की माझा नॅचरली गेम अटॅकिंग आहे आणि त्या सिच्युएशनला सुचत नाही, असं फुल ब्लँक होऊन जातं. तरी मी कशी तरी करून ती 13-11 ती गेम जिंकले होते. आणि 2-2 होता. 2-2 झाल्यानंतर मी खूप मोठी रॅली होती आमची आणि खेळता खेळताना 8 ऑल होता आय थिंक सो. तेव्हा खेळता खेळता 8 ऑलला मी रॅली करता करता पडले खाली त्या दिवशी. मॅचच्या बर मध्ये मी पडले होते. हा. सो त्यामुळे मग थोडा मसल पूल पण झाला होता, पण काही झालं तरी मॅच जिंकायचीच होती माझ्यासाठी. हम्म. सो तरी पण मी नेक्स्ट रॅली खेळून मी हे केलं, जिंकले होते. आणि मग ती जेव्हा मला 8 ऑलचा पॉइंट मिळाला मला थोडं कॉन्फिडन्स बिल्ड झालं. कारण की मग तो पॉइंट पण मिळाला आणि माझी चांगली रॅली पण होत होती. सो कॉन्फिडन्स बिल्ड झाला आणि नेक्स्ट 2 पॉइंट्स मी आरामात अटॅक करून खेळले होते. सो मग मी ती मॅच जिंकले होते. हम्म. आणि मग मला कॉन्फिडंट आला खूप, की मी म्हणजे आता टॉप 4 मध्ये आहे. सो विदाउट प्रेशर मला खेळायचं होतं. सो माझी नेक्स्ट मॅच सेमीफायनल इंडिया नंबर 1ची होती. सो मला त्या मॅचला इतका कॉन्फिडन्स होता की मी तिला आरामात 4-0 हरवलं. म्हणजे मॅच कधी चालू झाली आणि कधी संपली ती कळलंच नाही त्यांना. Great, great, great. सो ते So खूप what I must say, is ki challenge made you prove yourself आणि that was the most memorable thing. That सो was the ते most खूप memorable thing. म्हणजे खूप, बिकॉज थंडीमध्ये खेळायला एवढं जमतच नाही आणि फुल बॉडी Correct, वगैरे correct. फ्रीज होते. मागच्या Yeah, मिनिमम अर्धा I saw your videos, so I can see कि तुझे movements, they're so swift. You have to be so fast that your body has to be very well acclimatized to all the weather. वॉर्मअप स्टार्ट करावंच लागायचं. त्यामुळे मग Okay. फायनलला जी मुलगी होती ती पण खूप टफ होती. सो मग तिच्यासोबत पण म्हणजे तिच्यासोबत मी खूप वेळा खेळली होती आणि तिच्यासोबत मी कम्फर्टेबल होती खेळायला. त्यामुळे मग मी ती मॅच 4-2 जिंकले होते. Okay, great. तर प्रीता, एक फक्त तुला रिक्वेस्ट आहे, आपण थोडं मिक्स लँग्वेज मध्ये बोलूया. देर आर सम व्ह्युअर्स ज्यांना फक्त मराठी कळत नाहीये, सो विल यूज अ मिक्स ऑफ 2 or 3 लँग्वेजेस. ओके. ओके ओके ना. आता तू मला म्हणलीस की तुझी बहीण खेळते म्हणलीस, अजून कोणी तुझ्या फॅमिलीमध्ये आहे जे स्पोर्ट्स मध्ये आहे? Family, my mother used to play kabaddi and father used to play taekwondo. अरे वा, सो इट्स अ So स्पोर्ट्स फॅमिली आय मस्ट से. सो आय कॅन अंडरस्टँड फ्रॉम वेअर यू गेट ऑल ऑफ दिस. सो गुड. बेसिकली इफ यू हॅव गुड मोटिवेटर्स तर ते अजून चांगलं होतं. ते पण आहेच आहे, बिकॉज दे नो व्हॉट काइंड ऑफ रुटीन यू नीड. काय तुला करावं लागतं हे त्या समोरच्या माणसाला जर माहिती असेल तर इट इज इझियर फॉर द प्लेयर टू डू इट. मग तुला फक्त तुझा पार्ट because करायचा, बाकी सगळं टेकिंग केअर ऑफ. so yes. गुड गुड. तर आता तुझं नॉर्मल रुटीन काय, डेली रुटीन तुझं कसं असतं पूर्वी आणि आता आता आफ्टर लॉकडाऊन तू काय करतेस, म्हणजे हाऊ डू यू डू एव्हरीथिंग? बिफोर लॉकडाउन तो अभी मतलब जैन तक तो सीजन ही होता था. तो फिर फरवरी से नॉर्मली आई यूज टू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द
preparation for the next season. So Okay. February month I was practicing normally only, but in March one calendar came ki we have two internationals, continuous two internationals in April month. Okay. So in March, I started preparing for that internationals, but because of COVID-19, they both tournaments got cancelled. Okay. So Okay. then उसके बाद तो लॉकडाउन ही चालू हुआ था. फिर इन लॉकडाउन सुबह फिटनेस होता था, शाम को योगा करती थी मैं. Okay. योगा करती हूँ. और वीक में एक बार एक सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर के साथ वीडियो चैट आई यूज टू डू, बिकॉज Okay. मेरे जो डाउट्स होते थे, मेरे जो मिस्टेक्स होते थे गेम में, मैं उनके साथ डिस्कस करके वो मुझे बताते थे कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तू ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए. तो और मैंने वीक में एक बार मैं अपने साइकोलॉजिस्ट मराठी मैडम है, उनके साथ Hmm. भी बात करती हूँ कि अभी मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, तो और क्या करना चाहिए, तो वो एक्सरसाइज बताती है मुझे, तो वही चालू रहता है अभी लॉकडाउन पूरे टाइम तो. Okay. I और read your article. In that you had mentioned something about shadow practice. What do you actually हाँ, mean by that? What is shadow practice? शैडो प्रैक्टिस मीन्स नॉर्मली बॉल नहीं रहता है, बॉल और टेबल नहीं रहता है. हम सिर्फ मिरर के सामने रह के शैडो एक्शन जो हमारी होते हैं वो करते हैं, क्योंकि अभी 3-4 महीने से तो प्रैक्टिस हुई ही नहीं है. और Hmm. फिर वो जाना फॉर्म नहीं जाना चाहिए, इसलिए शैडो प्रैक्टिस होती थी. तो वो सर हमारे रोज ऑनलाइन सर हमारे जो सोमेन सर है, जो जिनके पास मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो रोज हमारी शैडो प्रैक्टिस लेते थे. तो यस, Okay. Means to, लेते you हैं. are at home. You are at home and he is online. यस. Okay. एकदा आम्हाला दाखव कधीतरी, कारण कसं we cannot visualize how you can do it. Anyway, that's great. Uh, शैडो प्रैक्टिस के लिए स्पेशली एक बड़ा मिरर बनवा के लिया है घर में, okay. Okay. तो उस Okay. पे ही शैडो प्रैक्टिस होती है. Okay. Quite interesting. म्हणजे what all lockdown has made people go places. तसं आहे. घरात राहून सगळं करायची वेळ आली आपल्यावर. स्टार्टिंग से ही मतलब लगाया था. Okay. So that is a हाँ, तो regular part of your practice. It is not only for the lockdown period. Okay, great, रेग्युलर. great. Okay. आता तू म्हणली की तुझे 2 इंटरनॅशनल इव्हेंट्स कॅन्सल झालेत म्हणून, पण आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी इव्हेंट? आर यू प्रॅक्टिसिंग फॉर दॅट? किंवा तुझं आता नो. बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमिक कोविडमुळे तुला तुझ्या रिस्ट्रिक्शन्स तर आलेच आहेत ट्रॅव्हल वरती. सो इव्हेंट्स आर गेटिंग कॅन्सल्ड. पण मग पुण्यातल्या पुण्यात वगैरे किंवा असं काही? नो, अभी तक तो कुछ आया नहीं है ऐसा, क्योंकि ओके. अभी गवर्नमेंट ने भी बताया कि 3 मंथ्स तक कोई भी स्पोर्ट्स चालू नहीं होगा. और हमारा ओके. जो कैलेंडर होता है TTFI और ITTFI का, वो भी अभी तक आया नहीं है. तो जब वो आएगा उसके हिसाब से फिर प्रिपरेशंस उसके हिसाब से स्टार्ट होंगे. ओके. ओके. सो यू आर ऑल वेटिंग. हाँ. ओके. ओके. गुड, गुड. Because 3-4 months at we are at home, no. Yeah, definitely. These are also challenging times. Anyway, do you follow any particular diet, or do you feel that because you're playing a game or a national level sport, there are some restrictions on your lifestyle than the others? Yes, yes, yes. So yeah, I follow particular diet. My sponsorer, Lux Sports India, has appointed a dietitian for me, Swati Okay. madam. So she gives me chart what to eat and what to
अवॉइड। सो Okay, okay, मैचेस के वक्त भी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सब बताते हैं, बिकॉज मैचेस के वक्त उन्होंने साउथ इंडियन खाना भी मना करा है, किया है। okay, तो यस। सो मतलब होता है, चार्ट फॉलो करती हूँ मैं उनका दिया हुआ। okay, okay. And are there any restrictions on your lifestyle that रात्री लवकर झोपायला लागतं, सकाळी लवकर उठायला लागतं? ऐसा नहीं, नो नो, बट Nothing like that. सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस होती है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। But the thing is, because you love it, you can do anything and you can go to whatever heights you want to because it is something that you love. It is not something that has been piled upon you or it is a compulsion. So that's a good thing, I must say. यस। Uh, as I said, I saw some of your matches. Yours is a mind and body coordination game. यस। Definitely, you have to be physically fit, but your mental level has to be equally strong. So, what do you do यस। to keep your mental fitness? What is your mantra for mental fitness? My sponsor only had appointed, Lux Sports India has appointed psychologist for me, Marathe madam. तो मैं हर स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट के एक वीक पहले उनके पास जाती हूँ। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा मुझे बताते हैं कि मैच प्री मैच क्या करना चाहिए, मैच के वक्त कैसे अपने आप को शांत रखना चाहिए। तो वो वो बहुत मोटिवेट कर दिए मुझे, और मुझे उनके टॉक्स सारे टॉक्स बहुत ही मोटिवेशनल लगते हैं, और वो मुझे विजुअलाइजेशन भी करवाते हैं, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। Do you do some yoga or meditation or something like that, or she tells you to do that? हाँ, मेडिटेशन इज डेली 15 मिनट्स इज कंपल्सरी, एंड योगा भी करती हूँ। योगा तो शाम को रोज होता ही है लॉकडाउन में। Okay, okay. और So you have मतलब to keep अगर your नॉर्मल प्रैक्टिस भी होती है तो प्रैक्टिस के पहले हमारे जो यहाँ पे योगा टीचर आती है, वो हमें फिर योगा हमसे योगा करवा के लेते हैं, तो योगा भी होता okay, है। okay, 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 great. Who is your role model? एक तर तुझी बहीण असेल, but somebody who is into table tennis or maybe other sport. Who is your role model? सो इन टेबल टेनिस में ही है, क्योंकि एक चाइना में प्लेयर है मालांग करके, तो वो Okay, मेरे रोल मॉडल है। तो वो वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन दोनों है। तो मुझे भी वो जीतना है, ओलंपिक जीतना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना है। तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे उनके जैसा गेम करना है। उनका फिटनेस भी बहुत ही अच्छा है, तो उनके लेवल तक मुझे अपना फिटनेस लेकर जाना है, तो इसलिए वो मेरे बहुत मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। good, good. You do need somebody to look upon. काहीतरी एम ठेवायला यस। पाहिजे. So it's a good thing. Good, good. आतापर्यंत your talk was very inspiring. So I must say that you are a great inspiration to all of you. And as we say that you थैंक cannot gain success without the contribution or help from your family or your friends. So what do you think? Who is your best supporter and how do they contribute to your success? बेस्ट सपोर्टर इज फैमिली ओनली, बिकॉज मॉर्निंग और इवनिंग का तो शेड्यूल सारा मम्मी देख लेती है, और जो मतलब प्रैक्टिस का जो रहता है पूरे दिन का कि किधर प्रैक्टिस है, किसके साथ प्रैक्टिस है, और पर्टिकुलर रबर पे कौन सी प्रैक्टिस है, तो वो सारा मेरे पापा देखते हैं। और मैचेस के जो डेज होते हैं वो बहुत होते हैं, मतलब 8-10 दिन तो एक टूर्नामेंट होती है, और पूरा टूर्नामेंट रुकना पड़ता है। तो फिर मेरी मम्मी और पापा दोनों जॉब करते, तो उनको इतना छुट्टी भी नहीं मिलता है। तो मेरी जो मम्मी है वो पहले 4 दिन आती है मेरे साथ, और फिर बाकी के जो 4-5 दिन होते हैं वो पापा छुट्टी लेके आते हैं, तो वो ऐसे हाफ हाफ करके वो ही करते हैं मेरे लिए। Yeah. So this is quite a support, I must say, because you need some support
and they are managing out of their busy schedules, they are managing for you, so और that's really वो मुझे commendable. कभी किधर अकेला भी नहीं भेजते, कोई ना कोई तो हमेशा साथ होता ही है, या फिर पापा होते हैं या मम्मी होती है, Yeah. कोई अकेला कभी कोई तो भेजता चाहिए, नहीं कोई है। तो चाहिए. Yeah, that is there. Great, great. तू आता बऱ्यापैकी you're a big celebrity now. So people know you in school, in college, in school, in classes. So do your friends treat you something different or normal जसे friends react करतात तसं, or do you get some special treatment from your school? How do you फ्रॉम find फ्रेंड्स it? इट्स अ नॉर्मल ट्रीटमेंट, बिकॉज Okay, good, good. स्कूल में तो बहुत सारे फ्रेंड्स है, और मतलब वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं उनकी इतनी अच्छी दोस्त हूँ। और बहुत से मतलब स्कूल में जो जूनियर्स है वो भी मतलब बहुत से बच्चे मुझे फॉलो भी करते हैं स्कूल में। तो फिर Good, good. और स्कूल से भी बहुत सपोर्ट होता है, क्योंकि मैचेस के लिए छुट्टियां बहुत लगती है, तो स्कूल छुट्टियां भी दे देती है, और मतलब एग्जाम्स भी बहुत मिस होते हैं। तो फिर वो जब मुझे टाइम मिलता है तब वो मेरे एग्जाम्स लेते हैं। तो और स्कूल वाले मेरी Okay, कोई फीस भी नहीं लेते स्कूल के। okay. So, school is school. My principal madam, all teachers, class teachers are very supportive. They supports a lot. Good, good. So family तर आहेच आहे, but you need good friends to share your happy moments, and you need support from your school, your system, so that you always feel good to go and represent your country and your school. Very good, Yes. very good. Uh, we have talked about all the good things that are happening. Any funny incidents that you would like to say ki this was something that you would always keep it as a फनी तो नहीं है, क्योंकि मतलब मैचेस के लिए मैं कभी मतलब हमेशा जो जितना फोकस करती हूँ उतना ही सिर्फ मैचेस के लिए होता है। नहीं तो जो मैचेस होने के बाद फनी इंसिडेंट तो कोई नहीं है, पर हमारे सर बहुत जोक्स मारते हैं, तो वो हमेशा हंसाते रहते हैं हमें। that is also essential because always being in a serious mode makes you quite difficult. So for you to यस यस concentrate, you should have some funny bone also with you. So I think that's a good thing your sir is doing. यस। Good, good. And I think that helps you in the long run because you can take, कभी कभी ऐसा होता होगा कि you might not win every title. So sometimes if you हाँ lose, sometimes you can take it in a sportsman spirit if you have somebody who is along with you for the whole time. So I think it's a very good हाँ, thing. क्योंकि फर्स्ट 3 नेशनल टूर्नामेंट्स वैसे ही गए थे मेरे लिए। Yes, yes, तो yes, yes. उस वक्त भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि बहुत मेंटल सपोर्ट था उस वक्त सर से, पेरेंट्स Correct, से, तो वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। correct. आणि आपण म्हणतो जेव्हा जिंकतो तेव्हा सगळेच जण असतात. When you are not in the winning Yes. position, you need people more. Yes, so I think that's a asset for you. टेबल टेनिस सोडून तुझे अजून काही हॉबीज, एनी इंटरेस्ट दॅट यू हॅव, समथिंग दॅट यू लाईक टू परस्यू? Hobbies, I like watching movies and music are my hobbies. And apart from table tennis, I like all the games. Yeah. आउटडोर इंडोर मुझे कुछ भी खेलने को, मुझे स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद है। ऐसा कोई कुछ नहीं कि टेबल टेनिस ही चाहिए खेलने को, पर अगर कोई दूसरा गेम भी चलता है तो वो भी खेल लेती हूँ फिर अच्छा. मैं। Okay, good, good. So I would say that suppose if you have your own time, you would like to listen to some good, nice music, say हाँ Hindi म्यूजिक। songs, Hindi film songs. हाँ हिंदी, बिकॉज मैं Yeah. जेव्हा मॅचेस नसतात तेव्हा पण एका मॅचच्या आधी कुठल्या, तेव्हा पण मी एकटीच जाऊन कोपऱ्यात एका म्युझिक ऐकत बसते। Any particular type of music or any film song? एनी सॉन्ग, एनी सॉन्ग। No, there's any favorite song that you have that you would like to listen, something like that? फेवरेट तो ऐसा कुछ है नहीं, सारे अच्छे लगते हैं। Good, good. You're open to all the choices. Good. तुमच्या गेम मध्ये इंजुरीज होतात का ग? डू यू हॅव एनी हो। इंजुरीज? आणि होत असतील तर हाऊ डू यू अवॉइड देम? व्हॉट प्रिकॉशन्स यू टेक?
इंजुरीज मोस्टली जब हमारे स्टेट चैंपियनशिप्स या नेशनल चैंपियनशिप्स होते हैं तो उस मैचेस होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स का भी इवेंट होता है तो टीम्स में मैं हमेशा मतलब मैं दो एज ग्रुप खेलती हूँ तो दोनों एज ग्रुप में मैं हमेशा फर्स्ट ही थी तो टीम्स में भी मुझे पहले ही खेलना पड़ता था सारे मैचेस मुझे टीम्स में खेलने पड़ते थे तो दिन में कम कम से कम मुझे 40 गेम्स तो खेलने ही पड़ते थे तो Okay. ऐसा कंटिन्यूस 3 दिन खेल के मेरा जो एक बार मसल पुल हुआ था तो मेरा जो इन टीम स्टार्टिंग में स्टार्ट होते तो टीम्स खेल खेल के बहुत मेरा मसल पुल हो गया था तो इंडिविजुअल्स के वक्त मुझे खेलना डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था और वो मुझे खेलना था क्योंकि अगर मैं नहीं खेलती तो मुझे ऐसा रहता है कि मुझे हमेशा फर्स्ट बैठना रहता है मुझे सेकंड अच्छा लगता ही नहीं है तो अगर मतलब मैं उस वक्त इंडिविजुअल्स नहीं खेलती तो मैं सेकंड हो जाती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो डॉक्टर ने मुझे मना किया था खेलने के लिए पर फिर भी मैं खेली थी क्योंकि मुझे कुछ भी करके फर्स्ट ही बैठना था और मैं वहां पे मसल पुल के साथ टेप वगैरह लगा के मैं खेली थी और फिर मैं जीत गई थी तो इंजरीज तो होते रहते हैं मोस्टली So मैचेस what खेलते precautions do you take? वक्त मैंने 50 गेम्स खेले एक दिन में 50 games हाँ 1 day में? एक दिन में हाँ Oh my God. तो मतलब मसल पुल हो जाता है बहुत टाइम हो जाता है Okay, so regular exercise, regular fitness, that is the only way to avoid it. और थोड़ा हो ही जाता यस है, as you say, थोड़ा हो ही जाता है. Okay, okay. क्योंकि बहुत Great, great. खेलना पड़ता है ना और कंटिन्यूस रहता है बीच में कुछ ब्रेक वगैरह भी नहीं रहता है कि एक मैच खत्म हुआ दूसरे टेबल पे ऑलरेडी दूसरा लगा होता है इधर से डायरेक्ट उधर जाने का So तो no ब्रेक time, भी मध्ये नहीं वेळच मिलता नसतो काही विचार करायला. मला म्हणजे खाने को भी नहीं मिलता मतलब खाने को टाइम भी नहीं मिलता मैचेस के वक्त तो जो भी सुबह ब्रेकफास्ट किया होता है उस पे और फिर रात को डायरेक्ट डिनर ही Okay, okay. So quite a hectic schedule, I must say. Okay. Let's have some fun now. तुझ्यासाठी सरप्राईज आहे. It's a rapid fire question round. I want fast ओके answers. Don't think much. ओके Should we start? यस यस Sit back and relax. यस If not table tennis, then what? एथलेटिक्स Okay. Movies or music? म्यूजिक Music. In यस table tennis, singles or doubles? सिंगल्स Okay. Late nights or early mornings? अर्ली मॉर्निंग Forehand or backhand? बैकहैंड Ranveer or Ranbir? रणबीर Okay. Meeting friends or online chatting? ऑनलाइन चैटिंग You like to serve or receive? सर्च Chocolate or ice cream? आइसक्रीम Okay. And family or friends? यू मैं Okay. Family or friends? फैमिली Okay, good, good. It was good. You gave good answers, fast answers. थँक्यू आता आमची ही सिम्पल स्टेप्सची जे आता इनिशिएटिव्ह आहे फॉर यंग ऍथलीट्स व्हॉट डू यू फील अबाउट दॅट व्हॉट डू यू थिंक अबाउट दॅट मीन्स इट्स वेरी गुड बिकॉज जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे एज के तो उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है एक यंग एज में ये सब एक्सपीरियंस बहुत काम आता है बाद में क्योंकि फिर अच्छा सब बाद में सब इंटरव्यू स्पॉन्सरशिप्स फेम वगैरह सब इससे मिलता है
अगर कुछ यंग एज में कुछ इंटरव्यू वगैरह ऐसा हुआ है तो सो आई लाइक इट. तुझा आवाज जरा जरा हळू होतोय का प्रीता? काही चेंज एक केल्यासाठी? मिनिट आता होतोय. हा असंच एक हा. तिचा मिळाला तो सांगितलं. ओके, सो एट अ यंग एज तो यू से कि मैं एक मेमोरी शेयर करना चाहूंगी. तो मैं जब छोटी थी तो बिग बॉस के एक सीजन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी बिग बॉस में आने के लिए. हो सो यस, तो वहाँ के जो कंटेस्टेंट्स थे तो उनके मुंह पे मुझे बॉल मारना था. तो वो टास्क उनके लिए था और उस वक्त मैं टीवी पे आई थी. मैं तब ओके 7 इयर्स की थी सिर्फ. ओके. तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए. तुला आत्ताचे आपले जे व्ह्युअर्स आहेत किंवा जे यंग ऍथलीट्स आहेत त्यांना आणि त्यांच्या पेरेंट्सना काही तुला सांगावंसं वाटतंय, काही सजेशन्स किंवा हाऊ दे शुड परस्यू द स्पोर्ट किंवा काही सांगावंसं वाटतंय का? आता मोस्टली आता स्टडीज आणि गेम स्पोर्ट्स पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं लोग सारे. और जो गवर्नमेंट हाँ भी है वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव ला रही है स्पोर्ट्स के लिए. तो मैं बोलना चाहूंगी अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ एम रख के खेलो हमेशा. और अगर कुछ नहीं भी होता है तो कभी होप मत छोड़ना. ऑलवेज ट्राई, कीप ट्राइंग. सो इट्स नाइस. एंड फॉर द पेरेंट्स? पेरेंट्स के लिए सपोर्ट फॉर बच्चों के लिए सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर सपोर्ट पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं. क्योंकि बच्चों को तो कहीं अकेले छोड़ नहीं सकते. तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट कीजिए उनको. और कुछ हो कीप ट्राइंग हमेशा. तो इतना ही. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा इम्प्रूव ला रही है स्पोर्ट्स के लिए. वो इसलिए तो ओके. तुझ्या आई किंवा बाबांना कोणाला बोलायचंय का? त्यांना काही मेसेज द्यायचा आहे? विचार. बाबा तर तिकडे आतमध्ये बसलेत. एक मिनिट मम्मी विचारते. मम्मी काही कारण की बाबा आतमध्ये बसून लाईव्ह बघतायत आपला. त्यांना माझा प्रश्न कळला असेल. त्यांना जर काही सांगायचं असेल किंवा तुझ्याबद्दल त्यांना काही जर प्राऊड वाटतंय किंवा काही बोलायचं असेल 2 शब्द तर विल बी इगर टू टेक देम ऑन. हां मॅडम बोला. हॅलो, नमस्कार. हां हॅलो मॅडम, नमस्कार. मी म्हणलं मुलीबद्दल काही 2 कौतुकाचे शब्द किंवा आमच्यासाठी काही सांगायचं असेल तर सांगा. मॅडम तुम्ही हा जो पृथासाठी प्लॅटफॉर्म दिला आहे नक्कीच म्हणजे तिला अगदी पुढे तिच्या की आयुष्यात या गोष्टी येणार आहेत आणि या गोष्टी तिला जास्तीत जास्त नक्कीच मदत होणार आहे. तिलाही प्रेरणा मिळेल की तिने आज जे नॅशनल चॅम्पियन झाली, इंडिया रिप्रेझेंट करेल ती याच्या पुढे की या रँकिंगवर किंवा या तिच्या परफॉर्मन्सवर. तिचं इंडिया रँकिंग आत्ता सेकंड आहे. त्याच्यामुळे ती इंडिया रिप्रेझेंट करेल पुढच्या जर टुर्नामेंट्स जेव्हा करेक्ट ओपन करेक्ट. होतील तेव्हा. तर नक्कीच. आणि पृथाने लास्ट इयर फारच हार्डवर्क केलं, तिने केलं. सर्वांचं हार्डवर्क आहे. भरपूर लोकांनी सपोर्ट केला. स्पेशल जो सपोर्ट आहे तो लक्ष स्पोर्ट्स इंडियाचा आहे की त्यांनी आज तिला स्पॉन्सर केलंय. ते त्यांनी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की जेव्हा तुम्हाला ह्या गोष्टी करायच्या तेव्हा तुम्हाला पैशांची फार गरज असते आणि तो सर्व सपोर्ट लक्ष करेक्ट करेक्ट. इंडियाने दिला. तर त्यांची पूर्ण टीम आहे की ज्याच्यामध्ये स्पोर्ट्स सायकॉलॉजिस्ट आहे, थेरपिस्ट आहेत, बाकीच्या काही गोष्टी आहेत की ज्यांचा तो पूर्ण सपोर्ट आहे की त्याच्यामुळे पृथा इतके परफॉर्मन्स करू शकले. आणि पृथाने फार हार्डवर्क केलं. तिच्या सरांचं हार्डवर्क आहे. तिचे जुने सर आहेत, रोहित चौधरी सर आहेत, रोहित बागवडे सर आहेत, मधुकर लोणारे सर आहेत. या सर्वांनी कष्ट केले आणि या सर्वांमध्ये पुन्हा आम्हाला असोसिएशनचंही पूर्णपणे सहकार्य लाभतं की आमचे सेक्रेटरी आहेत महाराष्ट्र टेबल टेनिस असोसिएशनचे तुळपुळे सर आहेत.
ही लोक सुद्धा मदत करतात की जेणेकरून पृथ्वीला जिथे गरज आहे तिथे ते तिला मदत करतात. आणि पृथ्वीने हार्डवर्क केलं म्हणजे जेव्हा ती आणि पृथ्वी जेव्हा पृथ्वीचं एक वैशिष्ट्य आहे की पृथ्वी जेव्हा डाऊन असते तेव्हा ती जास्त अग्रेसिव्ह होते आणि जास्त प्रयत्न करते. आणि जेव्हा ती 1-2 टुर्नामेंटमध्ये तिचा परफॉर्मन्स म्हणजे तिने प्रॅक्टिस केली होती, परंतु सर्वच चांगले खेळतात, सर्वच चांगले प्लेयर्स असतात. मग एखादा दुसरा पॉईंट इकडे तिकडे झाला तर ती मॅच जाते. आणि पहिल्या 1-2 मॅचेस 1-2-3 टुर्नामेंट्सला असंच झालं, परंतु तिने सॉलिड कमबॅक केलं. 4 टुर्नामेंटला तिने म्हणजे सेमी खेळली, त्यानंतर टायटल मारलं. आणि जेव्हा तिला कळलं की एवढं सगळं करूनही आपण इंडियाच्या टीममध्ये नाही बसणार आहे, तर राऊंड ऑफ 64 पासून जसं तिने सांगितलं की राऊंड ऑफ म्हणजे पहिल्या राऊंड पासून तिला सर्व प्लेयर्स चांगले आले होते आणि ती अतिशय सुंदर खेळली, म्हणजे एक्स्ट्रॉर्डनरी गेम केला तिने. आणि ती जी खेळली ते तिच्या कोचलाही माहिती आहेत. आणि सर्वांना म्हणजे तिच्या कोचलाही त्याचं आहे की नाही, या प्लेयर्सनी सर्वोत्कृष्ट गेम केला आणि सर्व चांगले प्लेयर्स आलेले असताना सुद्धा ती नॅशनल चॅम्पियन झाली. ओके ओके. तुमचं पण अभिनंदन. तुमची मुलगी आज शेवटी इंटरनॅशनल नॅशनल रँकला आहे. तुमच्या सपोर्ट शिवाय पॉसिबल नाहीये, सो तुमचं खूप अभिनंदन. थँक्यू. थँक्यू. प्रीता, आता आपण फॅनचे क्वेश्चन्स घेऊयात 1-2. चालेल. तुला एक क्वेश्चन आला आहे की हाऊ डू यू ओव्हरकम द मॅच फिअर? मॅच फिअर म्हणजे जे इनिशियल असतं, प्री मॅच फिअर ते कसं तू हे करतेस? हाऊ डू यू ओव्हरकम दॅट? मैच में पहले तो मुझे कोई फीवर होता ही नहीं है, मुझे कोई प्रेशर होता ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रेशर लूंगी तो ऑब्वियसली वो मैच के ऊपर होगा, अफेक्ट होगा कि फिर डाउन हो जाऊंगी, इसलिए तो प्रेशर तो कुछ भी करके मैं प्रेशर लेना बहुत अवॉइड करती हूँ. ओके. और म्हणजे असं सर भी होतच नाही की बहुत कधी फिअर. ओके ओके. Was there any sentimental moment in your match that you felt that तुला आता रडू आवरलं नाही किंवा तुला आता असं झालं की म्हणजे यू कॅनॉट जस्ट एक्सप्रेस युअर सेल्फ, डायरेक्ट डोळ्यातून पाणीच यायला लागलं? वॉज देअर अ मोमेंट? यस. मैं जब भावनगर में मैंने जब टाइटल जीता था, तो जो मेरा फाइनल का मैच था वो बहुत ही क्लोज गया था, क्योंकि मैंने पहले 2 सेट जीते थे, वहां से 2-2 हुआ था. और 2-2 के बाद मैं 3-2 डाउन थी, और 3-3 करके जो लास्ट का जो डिसाइडिंग गेम था, उस वक्त मैं 5-0 डाउन थी, 8-3 डाउन थी. तो मैंने वहां पे होप्स छोड़ ही दे दिए थे कि मैं जीत पाऊंगी, और मैंने मैच में थोड़ा तो ट्राई करना भी बंद किया था, क्योंकि मैं बहुत ही डाउन थी उधर. पर फिर भी मैंने उस वक्त होप नहीं छोड़ा था, मैंने सोचा कोई नहीं, ट्राई कर लेती हूँ, अगर जीत गई तो. और सर ने भी बहुत मोटिवेट किया था उधर पीछे से. तो मैं उधर से उधर 8-3 डाउन से मैं जीत गई थी 11-9. तो मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था. तो फिर मैच के बाद थोड़ा तो सर भी बहुत खुश हुए थे, और मुझे भी थोड़ा रोना आ गया था. ओके ओके. Yes. एक इथे क्वेश्चन आला आहे, म्हणजे आय डोंट नो त्याचं झालं होतं का असं. त्यांनी असं लिहिलंय की कॅन यू शेअर युअर एक्सपिरियन्स ऑफ द मॅच वेन यू वर 3-0 अप अँड देन यू लॉस्ट द मॅच बाय 4-3? असं कधी झालं होतं? तू लीड मध्ये होतीस आणि मग तू 4-3 ने हारलीस? मोस्टली जब मैं लीड में होती हूँ तो हारती हूँ, और जब मैंने जो फर्स्ट 3 टूर्नामेंट्स थे, तो सारे में लीड में थी. मतलब हमारे क्वार्टर फाइनल्स तक मैच बेस्ट ऑफ 5 होते हैं, तो मोस्टली मैं हर जगह 2-0 2-0 2-0 करके अब थी तीनों टूर्नामेंट्स में. पर वहां से भी मैं बहुत सारे मैचेस हार चुकी हूँ, मतलब मोस्टली मैं मैचेस वहां से ही हारती हूँ. तो कभी कभी मैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी डर भी लगता है कि अब यहाँ से ना हार जाओ करके. का तो ओव्हर बहुत ऐसा कॉन्फिडन्स हुआ होतो है. का? ओव्हर कॉन्फिडन्स मुळे ओव्हर होतं का? ओव्हर कॉन्फिडन्स तो नाही, माहित नाही, म्हणजे माझा गेम येत नाही टेबलवर का, मला काहीतरी वेगळंच, मला खेळताच येत नाही त्याच्यानंतर.
कारण की असं थोडं भीती पण वाटते की इथून जर हरले तर प्रेशर मध्ये कधी कधी गेम पण येत नाही माझा जो Okay, okay. अटॅकिंग असतो त्यामुळे. You have any lucky racket or lucky jersey, some lucky charm that you have? If you have, you can show it to us. Yes, I have one lucky t-shirt. So Yeah, show it to me. माय लकी टी शर्ट इंडिया का फ्लैग है इस पे, तो ये मेरे Okay, लिए बहुत open करून लकी है दाखव. क्योंकि मैं एक मिनट पकड़. Okay, okay, So great. Okay, good, good. आणि तुझ्या ट्रॉफीज दाखव ना जनरल, एक आम्हाला तुझं भरलेलं कपाट आहे पण आम्हाला एक जस्ट एक लुक. there are so many. So yeah. म्हणून म्हणलं देर आर सो मेनी. ओ माय Yeah. गॉड, अमेझिंग. Yes. मस्त मस्त मस्त. आता टू एंड विथ लास्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज युअर एम और ड्रीम इन लाईफ? आता हे तर तू करतीच आहेस, टेबल टेनिस तर तुझं आहेच आहे, पण व्हॉट इज युअर एम, व्हॉट इज युअर ड्रीम? ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, पर जो सबसे पहला ड्रीम में ये है कि मुझे यूथ ओलंपिक जीतना ही मेरा पहला ड्रीम है. उसके बाद फिर आगे थोड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर ओलंपिक्स. तो पहले मुझे यूथ ओलंपिक्स जीतना है. ओके, ग्रेट. आय डोंट थिंक आपल्याकडे अजून काही क्वेश्चन्स आहेत आणि आय हॅव कवर्ड ऑल व्हॉट आय हॅड टू आस्क यू. So Preeta, it was a very, very inspiring talk with you. I hope that Thank all the kids will be inspired at such a young age. You have achieved so much and you still dream of achieving many more things. So I think the motto in life is just get what you want and go ahead. Be positive. तू म्हणल्याप्रमाणे you. no fear, because if you fear, you are going to always take a step back. Just go ahead and fulfill your dreams. I hope you all the very best from myself and the whole Simple Steps team. And Thank you. wish to talk to you more. खूप मजा आली. I hope you enjoyed the session. I hope मला all पण the खूप viewers मजा did आली. enjoy the session. For the Yes. viewers, do join on the 26th of July for the Hungry Kya challenge. That will also be a boost for all the people who are fitness hungry. Chalo, I think let's wrap up for the day. Goodbye, good night. Thank you. Bye bye. Bye. Good night. Good night.